العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، علماء کرام اور بالخصوص ان دریوں کو بچھانے والے وہ کارکنان اور میزبان جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث کی انتظامیہ اور وہ نوجوان جنہوں نے بڑے ذوق اور محنت سے اس پروگرام کو، اس محفل کو سجایا، رب تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال اس بابرکت کانفرنس کو ہم سب کی نجات کا سبب بنائے۔ حضرت شیخ مولانا عبدالقادر عثمان صاحب بڑے خوبصورت انداز سے آپ سے مخاطب تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید ناصر مدنی صاحب سے پہلے ان کا خطاب ہوگا، وہ بھی شاید ابھی تشریف لانے والے ہیں، باقی علماء کرام بھی موجود ہیں۔ مولانا عبدالقادر عثمان صاحب کی باتیں یقیناً صرف ان کی جماعت ہی نہیں قبول کرتی، دوسرے لوگوں کے دلوں کی بھی آواز ہیں۔ گوجرا کے اندر اور گوجرا سے باہر بہت ساری سیرت کانفرنسیں ایسی ہوتی ہیں جو دیگر جماعتوں کے لوگ کرواتے ہیں، اور اس میں باعث شرف ہم سمجھتے ہیں مولانا عبدالقادر عثمان صاحب کی شرکت کو، اور ان سے رہنمائی اور علم و حکمت کے موتی حاصل کرنے میں رب تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں چند منٹ صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر اور آقا علیہ السلام کو بطور ایک حجت کے طور پر رب تعالیٰ نے آقا کی ذات کو پیش کیا اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو اصلاح معاشرہ کا عنوان منتظمین نے رکھا، اس گاؤں کے کارکنان نے رکھا، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے چند الفاظ پہ غور و فکر ہم کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہماری رہنمائی فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھا جائے، رب ذوالجلال کے قرآن کو سامنے رکھا جائے، تو ان دونوں چیزوں سے ہم وہ راہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ ہر دور کے اندر قوموں کی تباہی کی وجہ کبھی یہ بھی بنی کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے پیغام کو تو پکڑ لیا، لیکن پیغمبر کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ بھی برباد ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر کے دامن کو تھاما، رب تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑا، وہ لوگ بھی برباد ہو گئے۔ ہماری نجات کی دو ہی صورتیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رب تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آقا کا بچوں سے پیار، شیخ عبدالقادر عثمان صاحب جس طرح فرما رہے تھے، وہیں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اگر بستی میں داخل ہوتے ہیں، بچوں کو لے کر اپنی سواری پہ سوار کر لیتے ہیں، ان سے شفقت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایک یہودی کا بچہ بیمار پڑ گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، بچہ نزا کے عالم میں ہے، آقا نے بچے سے فرمایا کہ دین اسلام قبول کر لے۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی ہے، باپ نے اشارہ کیا کہ جو آقا فرما رہے ہیں اس بات کو قبول کر لے۔ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، اور اسی دوران
निज़ा के आलम में था और जान जाने आफरी के स्पुर्द। आका अलैहिस्सलाम ने उसके बाप से कहा कि अगर इजाज़त हो तो हम इसको अपने तरीके के मुताबिक जनाजे के साथ जो है वो दफना दें। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, जिस तरह आपकी मर्ज़ी, आप उसी तरह करने का जो है वो हक़ रखते हैं। आका अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये चीज़ भी मिलती है कि सिर्फ अपनों से ही नहीं, गैरों से भी प्यार किया जाता है। गैरों के दुख में भी जो है वो शरीक होना चाहिए। हम अपनी बस्तियों के अंदर जो नफ़रतें देखते हैं, जो तासबात और झूठी अदालतों के अंदर दरख्वास्तें देखते हैं, दूसरी तरफ अगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा मुताहरा को देखें, आका अलैहिस्सलाम का दामन बाज़ औक़ात लौंडियाँ पकड़ती, आका को ले जाती कि हमारा काम कर दीजिएगा। वो लौंडियाँ जिनको रखा ही घरों में इसलिए था कि वो खिदमत करने वाली, लेकिन आका अलैहिस्सलाम उनकी बात को भी ना टालते। बाद कहते कि हमारी बकरियों का दूध दो दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम उनकी बकरियों का दूध दो देते हैं। वो माई जिसकी ज़िंदगी के बारे वो वाक़या जो आप प्राइमरी क्लास के अंदर जो है वो पढ़ चुके कि आका ने जो है वो माई की गठड़ी उठाई, माई आका के ख़िलाफ़ बोल रही है। तफसील के अंदर नहीं जाता। नबी अलैहिस्सलाम का जिस वक़्त तारफ़ पूछती है, आका ने बतलाया कि माई मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके ख़िलाफ़ तू बोल रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहिस्सलाम के बारे वो कहने लगी, लोगों ने गलत कहा है, जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत है, आप ऐसे नहीं। पुकार उठती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आका अलैहिस्सलाम का वाज सुनकर सारे लोग मुसलमान नहीं हुए। बहुत सारे लोग आका के इखलाक को देखकर, आका के प्यार को देखकर फिर जो है वो मुसलमान होते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उमैर बिन वहब मदीना पहुँचे, तलवार को जहर के अंदर भिगोया हुआ है, आका पे वार करना चाहते हैं। वहाँ पहुँचे, नबी अलैहिस्सलाम को उसके प्रोग्राम का पता चल गया। वही सिर्फ वही नहीं थी कि जो कुरान नाजिल होता था, उसके अलावा भी जिब्रील अमीन बतला देते थे। जब आका अलैहिस्सलाम को पता चला तो उनसे फरमाया कि क्या प्रोग्राम? कहने लगे जी बस वैसे ही मिलने के लिए आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़वान बिन उमैया के साथ मक्का की फलां वादी के अंदर बैठकर मेरे खिलाफ क्या प्रोग्राम बनाया था, और उस वक्त तूने ये भी कहा था कि अगर मैं मारा गया तो सफ़वान ने कहा कि तेरे बीवी बच्चे और खर्चे का मैं इंतज़ाम करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बावजूद उसको माफ़ कर दिया, हालांकि वो तलवार को जहर में भिगो कर लाया। और जिस वक्त मक्का फतह हुआ तो यही उमैर सफ़वान बिन उमैया के बारे हाजिर हुए। वो उस रईस के बारे जिसने माल आका के खिलाफ जो है वो खर्च करने की कोशिश की। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल आप सफ़वान को अमान दे दें, उससे बाज़पुरस ना की जाए, उसको कुछ ना कहा जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमान है। कहने लगा कि निशानी के तौर पे अपनी दस्तार फजीलत, अपनी पगड़ी दे दें। आका ने वो भी दे दी। और ये जद्दा पहुँचे सफ़वान, पानी के ज़रिए, कश्ती के ज़रिए इलाके को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस वक़्त उमैर पीछे पहुँचे और कहा कि अल्लाह के रसूल ने अमान दी है, ये वापस आए और आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने अमान दी मुझे? आका ने फरमाया कि हाँ दे दी। कहने लगे मैं 2 माह तक गौर करूँगा, मैं जो है वो कलमा नहीं अभी पढ़ूँगा। आका ने फरमाया कि 2 माह नहीं 4 माह तक जो है वो इंतज़ार कर लो। लेकिन अभी 2 माह भी मुकम्मल नहीं हुए। आका अलैहिस्सलाम की अखलाक और प्यार को देखकर सफ़वान जो है वो कलमा पढ़ लेते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बस्तियों को संवारने वाले। आका अलैहिस्सलाम मंडी तशरीफ़ ले जाते हैं। मंडी जाकर गंदम का ढेर लगा है, गल्ले का ढेर लगा है। आका ने गल्ले के ढेर के अंदर हाथ डाला और वहाँ जो तर और ख़राब जो है वो गल्ला था उसको हाथ में लिया और ताजर से कहा कि ये काम जो है वो नहीं करना, जो इसका नुक्स है उसको जो है वो ज़ाहिर किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के प्रोग्रामात रख लेना सिर्फ काफ़ी नहीं, आका की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। हम भी जो है वो 2 नंबर काम ना करें, चनों के अंदर जो है वो रेत ना डालें, चावलों के अंदर रोड़े ना डालें, मिलावट करके चीज़ें
भैंस खालिस दूध देती है उसको जो है वो पानी के साथ मिक्स करके जो है वो आगे ना पहुंचाया जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मक्का आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, 10,000 का आका के साथ लश्कर है, कोई बंदा उस वक़्त आका का मुकाबला नहीं कर सकता था। आका के साथ कमांडोज की भी एक जो है वो फोर्स थी। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से आका ने फरमाया कि अबू सुफियान को पहाड़ी पे ले जाकर इस लश्कर का नज़ारा करवाओ। जिस वक़्त अबू सुफियान देखते हैं, पूछा कि ये कौन, बतलाया कि ये फ़लाँ कबीला। और जिस वक़्त एक सब्ज़ फ़ौज देखी जिनकी आंखें नज़र आती थीं, वो एक ख़ास दस्ता था मुजाहिदीन का, बतलाया कि अल्लाह के पैगंबर भी इन्हीं के अंदर हैं। उस मौके पे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला भी कलमा नहीं पढ़ा। कहने लगे कि अब्बास तेरे भतीजे की बादशाहत बहुत बढ़ गई। कहने लगे बादशाहत नहीं, इन्ना हाज़ा नबुव्वा, ये तो नबूवत की शान है। और उस मौके पे मक्का में दाखिल होकर आका ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला के बारे फरमाया कि जो इनके घर में दाखिल हो जाए उसको अमान, जो घर के दरवाजे बंद कर ले उसको भी माफ़ी, और जो बैतुल्ला में जाकर पनाह ले ले उसको भी माफ़ी। माँ सवाए जो चंद गुस्ताख थे, वो लोग जो आका की तौहीन करने वाले, उनके बारे फरमाया 5 अफराद के बारे के माफ़ी नहीं, बाकी सारे लोगों के बारे फरमाया कि माफ़ी। इब्ने ख़तल जो है वो बैतुल्ला के ग़िलाफ़ में छुपा था, उसको उसी मुकाम पे बैतुल्ला के पास जो है वो कत्ल किया गया। बाकी तमाम लोगों को आका अलैहिस्सलाम ने माफ़ी दे दी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों हम अदालतों के अंदर कई साल तक मुकदमे जो है वो भुगतते रहते हैं, कई साल तक झूठे मुकदमे लेकर जेलों में और अदालतों में खड़े रहते हैं, ज़मीर भी साथ नहीं दे रहा होता। आका अलैहिस्सलाम तो वो ज़ात मुबारका कि जिन्होंने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। वहशी जिस वक़्त आका के सामने आए, कलमा उन्होंने पढ़ लिया, आका ने देखा और आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि वहशी मैं तुझे माफ़ तो करता हूँ लेकिन सामने ना आया कर, मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने उनको भी माफ़ कर दिया जिन्होंने आका की बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी माफ़ कर दिया। लेकिन जहाँ महाज का मुकाम आता, आका अलैहिस्सलाम उस मुकाम पे खड़े हो जाते। कभी ऐसा महाज भी आया कि ग़ज़वा उहद के मौका के ऊपर इस तरह गुमसान की जंग थी, उस मौके पे आका ने फरमाया कि जो मेरे करीब आकर लड़ेगा, अगर वो शहीद हो गया तो जन्नत में मेरे साथ होगा। 7 अंसारी सहाबी आगे बढ़ते हैं, 7 के 7 शहीद हो जाते हैं। और उस मौके पे उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुश्कीज़ा फेंक कर, तलवार पकड़ कर उस जालिम पे भी हमला करती हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी किया। ऐसे सख्त जंगी हालात के अंदर भी आका अलैहिस्सलाम मैदान के अंदर खड़े होते थे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसमें हमारे लिए भी पैगाम है कि जब दुश्मन के मद्दे मुकाबल खड़े होना है, तागूती कुव्वतों के खिलाफ खड़े होना है, उस वक़्त पीछे नहीं हटना बल्कि आगे बढ़ना है। बस्तियों में रहते हुए भी आका ने बस्तियों के हकूक़ के बारे सिखलाया। एक मरतबा मदीना के अंदर शोर मचा के शायद दुश्मन ने हमला कर दिया। कुछ लोग इकट्ठे होकर जिस वक़्त जिस तरफ ख़तरा महसूस कर रहे थे उस तरफ जब रुख किया, देखा कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे उधर से ही तशरीफ़ ला रहे हैं और घोड़े के ऊपर जीन भी नहीं। इतनी जल्दी से आका अलैहिस्सलाम निकले कि उसकी जीन भी जो है वो नहीं डाली। घोड़े की नंगी पीठ पे जायज़ा लेकर आका वापस आ गए। लोगों से फरमाया, लोगों जाओ जाकर आराम करो, कोई मसला नहीं। इसका मतलब कि ये हमारे आस पड़ोस के अंदर जो बस्तियां लुट जाती हैं, जो चोरों को देखती हैं फिर उनको रोकते नहीं, जालिमों को देखते हैं फिर उनको जो है वो रोकते नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। बहुत ज़्यादा है 15 पे कॉल कर देता है, वहाँ भी अपना नाम बतलाने की जुर्रत नहीं करता। नहीं, माशरे के अंदर ऐसा बांझपन नहीं कि यहाँ जो है वो साले लोग मौजूद ना हों, दिलेर लोग मौजूद होते हैं, अच्छे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उनका जमगटा हो, उनका इकट्ठ हो, उनकी जमीयत हो, उनकी जमात हो और मिलकर जो है वो नेकी के लिए काम करें। सब मिलकर जो है वो जद्दोजहद करें। जिस तरह आकर फरमाया कि आमुरुकुम बिखम्सिन, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ। अभी 16 तारीख का प्रोग्राम आपके सामने मौलाना अब्दुल कादिर उस्मान साहब रख रहे थे, असलम जट साहब साथ उसके जो है वो प्रोग्राम की तरतीब के बारे बतला रहे थे कि
وہاں جو ہے وہ اگر امیر نے بلایا ہے تو لبئی کہنا ہے. یہ بھی آقا ہی نے ہمیں حکم دیا کہ آمرکم بخمس، آ کر فرمایا میں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت جماعت کا، والسمع سننے کا، والطاعت اطاعت کا، والہجرت اور ہجرت کا، فرمایا کہ والجہاد جہاد کا. جہاد کو آخر میں رکھا، سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جماعت کی جو ہے وہ بات کی گئی. اس کا مطلب یہ اکیلے اکیلے رہنا، اس میں کوئی خوبی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، ہم بس اکیلے ہی رہتے ہیں. یہ کون سی خوبی ہے؟ یہ تو آقا کے فرمان کے خلاف ہے. جہاں نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا وہاں لبیک کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ اجتماعیت کی شکل میں مجتمع ہو کے دشمنوں کے بھی مد مقابل نکلتے تھے اور جدوجہد اس دین کے لیے کرتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں، نبی علیہ السلام نے اگر اجتماعیت کی طرف ہمیں دعوت دی ہے تو اس اکٹھ کی طرف بھی آنا ہے. آقا علیہ السلام کے پاس ایک بدو آیا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا رسول کیا ہوتا ہے؟ اس کو کسی بات کا علم نہیں تھا، بڑا ہی سادہ سا بندہ تھا. اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میں لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں، بتوں کو توڑنے آیا ہوں. آقا نے اپنا مشن بیان فرمایا، فرمایا میں لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں، بتوں کو توڑنے آیا ہوں. اس کا مطلب کہ طاغوتی بتوں کو توڑنے کے لیے، ظلمت کے بتوں کو توڑنے کے لیے، اس معاشرے کے اندر جو ناسور ہے، جو مظلوموں کا لوگ حق کھا جاتی ہیں، ایسے بتوں کو توڑنے کے لیے اور کفر کے بتوں کو توڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور لوگوں کو جوڑنا یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا. اور اگر آقا کا یہ مشن ہے تو رب فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر ہمیں بھی جو ہے وہ اجتماعیت پیدا کرنی چاہیے. وہ جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس آیت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے جو سورہ انفال میں رب تعالی نے فرمایا کہ ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس چیز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آقا اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو تشریف لائے تو ہمیں مجتمع ہونا ہے. اور رب تعالیٰ کے پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے لیے تشریف لائے. اور اگر آقا کے سامنے ایک قریش کی فاطمہ بنت قریش کا معاملہ آیا، ایک عورت کا معاملہ آیا، آقا نے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے سفارشی بھیجا. نبی علیہ السلام نے ناراض ہو کر فرمایا کہ پہلی قوموں کی بربادی کی وجہ یہی تھی کہ جب کوئی کمزور جرم کرتا اس پہ حد لاگو کر دیتے، جب کوئی امیر کرتا تو وہاں صرف نظر سے کام لیتے. آقا نے فرمایا کہ اگر یہاں میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اس کے بارے بھی یہی جو ہے وہ حکم فرما دیتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں، پنچایتوں کے اندر بیٹھتے ہو، عدالتوں کے اندر جاتے ہو، عدل کا دامن ہمیں تھامنے کی ضرورت ہے. گھروں کے اندر انصاف کرنے کی ضرورت ہے. اعدلوا اقرب للتقوی، رب تعالی نے فرمایا کہ عدل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے. بچیوں کے ساتھ لوگ عدل نہیں کرتے. جب پہلا پھل آتا، نیا پھل آتا، آقا علیہ السلام پہلے چھوٹی بچی کو جو ہے وہ پیش کرتے. بیویوں کے حقوق آقا نے بیان فرمائے، بہنوں کے جو ہے وہ حقوق بیان فرمائے. ہم یہاں جو ہے وہ کیوں ڈنڈی مارتے ہیں؟ بھائی بہنوں کو کیوں عدالتوں میں کھڑے ہو کر ان کے حقوق کو غصب کرتی ہیں اور بیان وہاں دلواتی ہیں کہ میں نے بھائیوں کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو گیا. اور اسی طرح ابھی میں اس پنڈال میں داخل ہونے لگا، ڈاکٹر انوار الحق صاحب کے پاس بیٹھا، میں چائے پی رہا تھا، چلنے ہی لگا تو ایک نوجوان نے فون کیا رجانہ سے، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، بیوی بچوں کو لے کر میں سڑک پہ بیٹھا ہوں، یہ میرے باپ کا حال ہے. یعنی ایسے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں کہ کہاں والدین جو ہے وہ بچوں کو اٹھا کر سڑک کے اوپر، کہیں بچے جو ہے وہ والدین کے خلاف، کہیں بھائی جو ہے وہ بہنوں کے خلاف. ہم لوگوں کے اندر آپس میں جو ہے وہ عدل کا ہم دامن نہیں تھامتے. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ مطہرہ، رب تعالیٰ کا قرآن. ان دو چیزوں کو ہم تھامیں گے، دنیا کے اندر بھی ہم کامران ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامران ہوں گے.
یہ معاشرہ جو ہے وہ اس وقت انصاف کا تقاضی ہے، انصاف مانگنے والا ہے۔ اس مجمع کے اندر کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے جو ڈگریاں تو لیے پھرتے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں، ان کو حق نہیں ملتا۔ مزدور جو ہے وہ محنت کرتا ہے، ٹیکسوں کی صورت میں مال کاٹ لیا جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ جدوجہد تو کرتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ ان کا حق نہیں ملتا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اگر آقا کی سیرت مقدسہ مطہرہ کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہے، آج ذلت و مسکنت سے نکلنے کی یہی صورت ہے کہ آقا کے قدموں میں آیا جائے، قرآن کو تھاما جائے، انہی کی صورت میں ہم جو ہے وہ کامران ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا